ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਾਂ ਜੌਬ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਂਸਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਹੈ। 75% ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲੱਭ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਕਾਮ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। पता नहीं क्यों नहीं मिलेगा। और अगर अज बीकॉम तुसी कीती होवे तो तुहाडे वास्ते 25 30 40 हज़ार रुपये महीना कमाना कोई बड़ी वड्डी गल नहीं है। प्रवास करना सिखा का कोई नवी गल नहीं है, पहला तो चलता आ रहा सिलसिला, हुण थोड़ा तेज हो गया क्योंकि आने वाली सरकारां ने आने वाली पार्टियां ने जिहड़े अपने आप नूं पंथक कहते सन, कोई इहो जिहा सिलसिला नहीं चलाया, कोई इहो जिहा सिस्टम नहीं बनाया कि उन्हां बच्चों नूं बाहर ना जाना पवे। अगर तुसी देखो तो हालात ये सन कि वो बंदे उन्होंने पिंडों च वड़ नहीं सकते सन क्योंकि यूथ उन्होंने घेरता सी, उन्होंने कहता सी तुहाडे ये वादे सन, तुहाडे वादे कित्थे गए। ये तो चाहते हैं कि तुसी जाओ, तुसी अज NRI बन के जाओ। कहते हैं ना कि चाणक्य बड़ा सियाना सी, तो उन्हें भी गल की कि राजा व्यापारी नहीं होना चाहिए। तो साडे तो सारे लीडर व्यापारी ने, जिन्हों मर्जी चुक के देख लो। मेरी किसी अफसर नाल गल हुई, उन्होंने मैं कहा जी एवें वो कहता तुसी सरकार नूं ब्लेम ही नहीं कर सकते, ब्लेम तुसी अपने आप नूं करो जिहड़े वोट ही नहीं पाण जांदे। तुसी कैनेडा जाके एयरपोर्ट उतर के भी तुसी कन्फर्म नहीं हो कि तुसी कैनेडा के अंदर इंटर कर सकते हो। अगर उन्होंने थोड़ा जिहा भी तुहाडे ते इमीग्रेशन वाले नूं शक हो जाए वो तुहानूं उत्थे डिपोर्ट कर सकते हैं। प्रोफैसर पूर्ण सिंह कहते ने पंजाब जिउंदा गुरां दे नाम ते, पर गुरां दे नाम दे उपर वसन वाले जिउण वाले पंजाब दे विच लगातार प्रवास का मसला सुलगदा नज़र आ रहा है। जिस तरीके दे नाल जिहड़ा पंजाब दा यूथ है जां जिहड़े पंजाब दे जम्मे पले नौजवान गभरू अते मुटियारां ने वो अपनी सरजमीन नूं छड्ड के कैनेडा अमेरिका जां तमाम जिहड़े विकसित देश जाने जांदे ने उन्हां दे विच उत्थे पक्के तौर ते वसनीक हो के वसेबा करन वास्ते उत्सुकता मन्ने जा सकदे ने। पर जे दूजे पासे गल की जाए तो पंजाब दे विच लगातार यूपी बिहार MP जां इस तरह के जिहड़े तमाम स्टेटां ने उन्हां दे विचों पक्के तौर ते वसेबा जां वसनीक बनते जा रहे ने। पंजाब दे विच आके उत्थे रहण बसेरे तैयार किए जाए ने, इत्थों तक कि मजदूरी दे नाल नाल वड्डे जिहड़े नौकरियां दे उपर भी तैनात हो लोग हो रहे ने। इस दा कारण की है, इस नूं किहड़े प्रखेप दे विच देखिया जावे और पंजाब सरकार जां सेंटर सरकार दी इस दे उपर भूमिका की है, इस विषय के उपर गलबात करांगे। और मेरे नाल गलबात करने वास्ते जसविंदर सिंह उबराए ने जिहड़े एक उगे समाज सेवी वजों भी जाने जाते हैं और बिजनेसमैन भी ने, उन्होंने नाल गलबात कर लैने। उबराए साहब स्वागत है सब तो पहले। सत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। उबराए साहब सब तो पहला जे वड्डे संकट की गल करिए तो इस वेले प्रवास का मसला है। जे प्रवास के मसले नूं देखना होवे जां जिस तरीके दे नाल पंजाब दे विच ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਹੇ ਬੈਂਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਾਂ ਜੌਬ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਂਸਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ BCA MCA ਦੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਬੱਚਾ 8000 10000 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਜੋ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਾ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਉਹੀ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਜੀ MCA ਕੀਤੀ ਹੈ BCA ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਹੈ। 75% ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਛੋੜੋ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਦੇਣ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲੱਭ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ BCom ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਅੱਜ BCom ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 25 30 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਣਾ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸੰਗੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ
ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੌਬ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਅੱਛੀ ਜੌਬ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੜਵਾਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 10,000 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਗੜਵਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮਾ ਕੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਰਨ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਜਾਣੀ 'ਚ ਹੀ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾ ਛੋੜਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੈਲ ਟੂ ਡੂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PR ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਪੋਜ਼ ਜੋ ਲੋਕ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਬੜੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ 20 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਪਾਰਟੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ NRI ਬਣ ਕੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਵਟ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਈ ਚੱਲੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਚੱਲੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਉਹ ਇੰਨੇ ਧੰਨੜ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਲੋਕ ਚਾਣਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਾਣਕ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਕਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਣਕ ਦੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਚਾਣਕ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵੀ ਧੋਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, $15, $20 ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲਾ ਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਚੌੜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲਾ ਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਠੇਲਾ ਲਾ ਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਬਣਾ ਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇ, ਉਹ ਦੁੱਕੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਸੈਂਟਰਲ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ? ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ? ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਲਾਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ? ਪੂਰਾ 100% ਹੈ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਲੇਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ। ਵੋਟ ਤੇ ਉਹ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ UP 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਂ ਦੀ ਡਰਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਚੱਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਖਰਚ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, 22% 23% ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਢਿੰਗਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ?
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ 2 ਦਿਨ ਮਨਸੂਰੀ ਹੋ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਲੇਮ ਕਰੀਏ? ਬਲੇਮ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ NRI ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਰੱਖੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਫਰਾਗਦਿਲ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਕਦਾ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਖਾਓਗੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਏਗੀ, ਮਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉਤਰ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ PR ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਡਕਟਸ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਵਾੜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤਾਂ ਭਈਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਇਨਕਮ 14,000-15,000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ 'ਤੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੱਪ ਠੂਇਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਪਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲਾ ਕੇ ਪੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਰਨਾ। ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ 13,000 ਪਿੰਡ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਖਾਈਏ? ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਲੰਬਰ ਐਵਰੇਜ 50,000-60,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਪਲੰਬਰ 50,000 60,000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਤੱਥ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ 75-80 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 75-80 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਏ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੂਹਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ 17 ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਐਲੈਂਟੇ ਮਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਲਾ ਲਓ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰ ਪਿੰਡ 4 ਜਾਂ 5 ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਪਲੰਬਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ? ਲੋੜ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਲੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਲਕਾ 150 ਰੁਪਈਆ ਲਵਾਈ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਮੰਗਦਾ 150 ਰੁਪਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 150 ਰੁਪਏ ਲਾਂਗਾ ਮੈਂ ਨਲਕਾ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ 100 ਦਾ ਨਲਕਾ ਲਿਆਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ 150 ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਠਣੀ ਬੈਠਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਹੋਣ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਜੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਜੌਬ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੌਬ ਮਿਲੇ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ SGPC ਹੈ। ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ 3,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਜਟ ਹੈ। ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ 1100 ਕਰੋੜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ 3,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਨਐਜੂਕੇਟਿਡ ਨਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾਰੂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮਰੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਰੇ, ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ BCA ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ BCA? ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ। 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਆਈਲੈਟਸ ਹੈ, ਥਾਂ ਹੀ ਆਈਲੈਟਸ ਖੁੱਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਚਲੋ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਿਹਾਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਬੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ। ਉੱਥੇ IAS IPS IAS IPS IC IRS ਇਹਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਅਗਲੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੁਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀ ਵੇ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਟਫੈਸਟ ਕੌਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਮਾੜੇ ਔਖੇ ਚੰਗੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਈਟ ਬੈਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਅਵਲੇਸਲਾਪਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਈਲੈਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਖੜਾ ਸਾਡਾ ਬੂਹੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਹੈ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਸਬਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਗਲੇ ਲੱਗਣ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢੀ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਏ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਊੜ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜੀਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ SGPC ਨੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਅਗਰ ਹੈਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ SGPC ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ IAS ਜਾਂ IPS ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਦਿਖਾਓ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਜਾਂ SGPC ਦਾ? ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ SGPC ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਹੈਡ ਐਂਡ ਟੇਲ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਇੰਪਲਾਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਇੰਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵਿਆਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਾਈ ਮੇਰੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਅਗਰ ਹੈ ਫੰਡ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 12, 17, 18 ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਹਿੰਦ ਤੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ? ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਖੇਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 15-15, 20-20 ਬੱਚੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਨਗੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਛੱਡੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁੱਤਾਪਨ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੁਲ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਵੇਰਕਾ ਦੀ ਐਡ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ?
ਪੰਜਾਬ ਉੱਤਮ ਘਿਓ ਦੀ ਐਡ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਐਡ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਡ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਪਗੜੀ ਵਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਗਰੈਟ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 30 ਬੱਚੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਸਾਲ NDA 'ਚ, 30 ਚੋਂ 22 ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਪਾਉਣ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਪਾਓ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਟਾਈਮ ਕਿ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਢਿੰਗਾਣਾ ਹੈ, 36 ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਵਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ CM ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ CM ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨੇ CM ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਇਹਨਾਂ 8-7 ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਟੇਟ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 100% ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬ, 75 ਤੋਂ 80% ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਦੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜੱਦੀ ਮੀਨਸ 2-3 ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੋਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਈ ਜੋਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਲਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 50,000 ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਤੱਕ 75% ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸੈਲਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਓਪਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਬਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ 75 ਤੋਂ 80% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕਲ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ, ਲਾਸਟਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਟੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਲਾਅ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗੋ ਹੈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਲਿਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਐਡਮਾਇਰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ। ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਯੂਥ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਯੂਥ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੰਤਰੀ MLA ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ 100% ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜੋਬਾਂ ਔਰ 75 ਤੋਂ 80% ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਜੋਬਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਫॉर देयर ਨੇਟਿਵਸ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ? ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤੇ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਆਸ ਲਾ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਂਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਝਾਰਖੰਡ ਵਰਗਾ ਸਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ? ਅਗਰ ਇਹ ਹੱਲ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੂਬੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੇਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ,
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੈਲੀਕੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਕੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫਲੋ ਰੁਕੀਏ। ਫਲੋ ਤਾਂ ਹੀ ਰੁਕੇਗਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ NRI ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਬੜਾ ਯੰਗ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਜਸਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਜਾਂ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਏ, ਉਹ ਇਹ ਦੌਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹੀ ਰੱਟੀ ਰਟਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਗੇਟ ਬਣਾ ਜਾ, ਇੱਕ ਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੇਟ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਾਂਧੀ ਪੈਣਾ, ਗੇਟ 'ਤੇ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਪੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ 28-30 ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਨੇੜੇ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ 28-30 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ LED ਲਵਾਈ, ਔਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 28 ਸਕੂਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੀਚਰ ਉਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ MA BA B.Ed M.Ed ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ 'ਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਚੱਲ ਕਲਾਸਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਭਾਈ ਚੱਲ ਭਾਈ। ਦੂਜਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਜੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਲੇਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ 1-1 ਲੱਖ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ 28 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ NRIs ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਲਥ 'ਤੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟੇਟ ਹੈ, 13,000 ਪਿੰਡ ਹੈ, ਮੋਟਾ ਲਾ ਲਓ, 12,300 ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ 12,300 ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ NRI ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਦਲੇਰ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ 5-5 4-4 ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੋ ਆਪ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਪੋਜ਼ ਚੁੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ 4 ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲੂੰਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਆਪੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਬਦਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜੋ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਉਨਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਖਰਚੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪ ਨਾ ਖਰਚੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਖਰਚੋਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਖਰਚੇਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਚਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ, ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਵੀ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ, LED ਵੀ 50-40 ਇੰਚ ਦੀ LEDਆਂ ਵੀ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਵਿਦ ਦਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਆਏਗਾ, ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਚੁਣੇ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਚ ਰੇਟ ਟੂ ਰੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਚ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ LED ਔਰ ਉਹ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਥਾਈਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਥਾਈਂ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਅੱਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਡਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਡਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੇਹੜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 40x40 ਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੰਮ। ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਟਰਵੇਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਉਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਪਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਆਉਣ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਭਰੇਗਾ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।